Mari kita mulai kegiatan kita dengan pembacaan surat Yasin, tahlil, dan mendengarkan untayan kalimat daripada para imam yang mudah-mudahan dengan apa yang kita baca kita mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal yang tidak diinginkan zahir dan batin. Mudah-mudahan kita diberikan semangat untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan anak cucu kita, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rezeki yang barokah berlimpah, dan mudah-mudahan ladang yang perlu air Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi dalam keadaan afiat. Dan mudah-mudahan di bulan Maulid ini setiap rumah bisa memandangkan daripada Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah wa Yasin wa Tahlil. Nuhdi thawaba ma qara'na ila hadrati habibika abdika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa larwa sadatina Abi Bakar Umar Uthman wa Ali wa Hasan wa Husain wa Fatimah az-Zahra wa Khadijah al-Kubra wa Aisyah ar-Ridha Zajr Rasulillah Hamzah al-Abbas jami'a sahabi Rasulillah wa ansari Rasulillah muhajirin wa mujahidin fi sabilillah ajma'in wa sadatina Abi Bakr wa thumma al-arwahi sadatina سيدي الوالد الحبيب سالم بن عبد الله بن مرشد وجميع مشهر بدرين من دخل الجمع البدري وزوجتي وذريتي من تسبين عليهم اجمعين والى حضرة ابويا الحبيب حسن بن احمد بن حسين بن طاهر باهر وجميع من شهد دار اللغة من تخرج من دار اللغة ودعاه والى حضرة بابا خديجة الهندوان والى حضرة Sayyidi al-Habib Abu Yazid Ahmad bin Ali al-Maliki Syekh Ismail al-Yamani wa zawjati wa hadrati man tasibin ilaihim ajma'in anna Allah lahum warhamhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati ila hadrati al-Imam al-Habib Abdullah Al-Haddad Sahib wal-Kitab Sahib hadal kitab wa ila hadrati jami' man ajazana fi qiraatih wa ila hadrati jami' man amara wa khadama hadal masjid hadal ma'had wa ila hadrati Kyai Ahmad Munib wa usuli wa furu'im tasbih al-majma'in anna Allah karrahum warhamhum ma yu'li darajatin fil jannah wa infa'na bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah وعلانية أن الله أن تغفر لنا الذنوب وتستر لنا العيوب ويسهل كل مطلوب وعلانية أن الله يجبر لنا الأحوال والشهادة ظاهر باطن وعلانية أن الله تحفظ هذا المرض تحفظ هذا البيت ونعوذ بك من السريق والحريق والغريق وقد الطريق وعلانية أن الله أن تلقى الرب في قلوب أعدائنا وفي قلوب من أرادنا سوء الجن والإنس وأن يدر قبلك فينا وعلانية أن الله أن تهلك أعداءنا وأعداء الدين هذا الإسلام والمسلمين وعلانية أن الله ترزقنا رزقا حلالا كثيرا طيبا مباركا وعلانية أن الله تحول أحوالنا إلى أحسن الحال والبال مع الخير والعفو والعافية واللطف وعلانية أن الله ترزقنا حسن الحصين وقوة المتين وعلانية أن الله تجعل أعمالنا خالصا مخلصا لوجهك الكريم وعلانية أن الله ترزقنا هداية والتقوى والتوفيق واللطف بدون فتن ولا محن ولا بلية وعلانية أن الله ترزقنا العفو واللطف وعلانية أن الله ترزقنا شفاعة رسول الله وعلانية أن الله
أن تجعلنا ممن يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا في هذا الشهر المبارك على هذه النيات وعلى كما نوى سلفنا الصالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة وياسين والتهليل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا ويحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم 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 استغفر الله العظيم. إن الله غفور رحيم. أفضل ذكر لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد حبيب الله. لا إله إلا الله حبيب
لا إله إلا الله محمد سيد المرسلين اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد الله يا ربي صل عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Melanjutkan sampaikan wa'lam anna al-ikthara min dzikril maut mustahabbun wa muraghabun fihi wa lahu manafi' wa fawaid jalilah minha إيصال الأمل والتزهيد في الدنيا والقناعة باليسير والرغبة في الآخرة وتزود لها بالأعمال الصالحة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هادم اللذات يعني الموت. Bulan ini adalah bulan ya kita masuk kepada bulan Maulid. Di bulan Safar kemarin di akhir-akhir juga ya mulai sampai hari ini ya banyak orang-orang soleh yang wafat ya kemarin beberapa hari yang lalu seminggu yang lalu ya itu kurang lebih ya Kiai Haji Taiful Mawardi ya ada di Jawa Tengah. Kemudian hari ini ya Gus Imran atau Kiai Imran yang berada di Lumajang kota. Banyak orang-orang yang sudah meninggal. Itu adalah pengingat bagi kita semuanya bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Sehebat apapun yang kita miliki, ada batasan waktu. Yang terpenting dari itu adalah bagaimana kita menggunakan kesempatan, yaitu modal yang diberikan oleh Allah kepada kita berupa kehidupan, kita gunakan dengan sebaik mungkin. Beliau menyampaikan, wa'lam ketahuilah anal iktsar, memperbanyak mengingat kematian adalah hal yang disunnahkan. Wa muraghabun bihi, dan yang dianjurkan. Di dalam mengingat kematian banyak manfaat, banyak faedah. Di antara lain faedah-faedahnya adalah qisarul amal. Ya, tidak banyak angan-angannya. Wa tazhid fid dunya, zuhud di dalam dunia. Wal qana'ah min habil yasir,
ya, menerima apa adanya, ya, dengan sedikit yang dia miliki. Waraghbah fil akhirah, semangat di dalam, ya, beribadah ataupun pencapaian untuk akhirat. Tazawud, ya, raghbah fil akhirah, raghbah fil tazawudilaha, ya, semangat di dalam mengumpulkan bekal, ya, mengumpulkan bekal dengan amal-amal yang soleh. Bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, Allah Maha tahu. Maka kita yang hidup jangan sampai kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan kepada kita tidak kita amalkan. Na'udzubillah. Maka sungguh rugi orang yang diberikan kesehatan, kemudian dia tidak menggunakan kesehatan tersebut kepada yang diridhoi oleh Allah. Maka sungguh rugi, ya, mereka yang diberikan kehidupan tidak menggunakan kehidupan yang diberikan sebagai kesempatan untuk meraih derajat yang tinggi di sisi Allah di surga nanti. Ya. Rasulullah menyampaikan akfiru min hadhimil ladzat. Perbanyak daripada hal yang mengingatkan Anda, ya, dengan kematian. Apa saja? Walaupun takdir kita itu adalah mindsetnya, katanya. Jadi pemikiran kita mau jadi apa, bagaimana, ya itulah takdir kita. Jadi makanya perbagus, ya, pemikiran-pemikiran tentang kehidupan kita sampai kita wafat. Jadi harus banyak apa? Niat, mau bangun masjid, niat mau bangun pondok, niat mau sedekah, ya, supaya apa? Banyak yang bisa dia kerjakan, ya, tidak berdiri pada tempatnya dan tidak berkembang. Para bapak, para ibu yang dimuliakan oleh Allah, tadi malam adalah malam 1 Maulid, sekarang adalah malam kedua. Maulid, kenapa kok dibilang bulan Maulid? Karena bulan ini adalah bulan yang dimana Rasulullah dilahirkan. Panjenengan pasti paling senang memperingati hari kelahiran. Makanya namanya ulang tahun. Ya. Berkumpul, kemudian berdoa, kemudian keluarkan makanannya, ya, keluarkan biaya untuk perayaannya, senang. Sekarang kita berada di bulan Maulid, bulan yang luar biasa, bulan yang karenanya segala sesuatu yang ada di dunia ini diciptakan. Katanya ulama, laulaka ma khuliqatil aflak. Kalau bukan karena Kanjeng Nabi, sorga tidak diciptakan, bumi tidak diciptakan, langit tidak diciptakan, manusia dan yang lainnya, Nabi Adam juga tidak diciptakan. Kenapa itu semua ada? Karena Nabi kita ada. Sumber hal yang paling penting untuk kita syukuri adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda Rasul, dengan lahirnya baginda Rasul semuanya, ya, makanya dikatakan malam apa yang paling afdol?
Apakah malam Lailatul Qadar? Tidak. Apakah malam Id? Tidak. Yang paling utama dan yang utama adalah malam lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah tidak ada, kalau Rasulullah tidak dilahirkan, maka tidak ada yang namanya Lailatul Qadar. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dilahirkan, maka tidak ada namanya ibadah salat, maka tidak ada namanya ibadah haji, maka tidak ada namanya ya ibadah-ibadah lainnya. Jadi sumbernya nikmat ada pada siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita sudah masuk pada malam kedua. Oleh karenanya para bapak, para ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai bulan Maulid lewat kita tidak banyak membaca sholawat. Jangan sampai bulan Maulid lewat kita tidak membaca Maulid. Kita tidak membaca sejarahnya Rasulullah. Kita tidak mengajarkan anak-anak kita untuk cinta kepada Rasulullah. Makanya sungguh rugi rumah yang tidak dibacakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sungguh rugi rumah yang tidak dibacakan Al-Quran. Oleh karenanya di bulan yang mulia ini, ya, para jamaah yang semangat, kalau bisa setiap rumah ya ada perayaan Maulid, walaupun kecil-kecilan, nggak harus besar. Kalau misalnya bisa, bagus. Kalau belum bisa, semampunya. Ustadz, kita ini ngumpulkan uang lama, masa dibuat perayaan? Harus. Kenapa demikian? Nah ini dia. Ketika kita merasa bangga kepada anak kita, ya, panjenengan punya anak. Anak saya ulang tahun, anak saya lulus, anak saya wisuda, anak saya mau umroh, anak saya mau berangkat haji. Kira-kira panjenengan akan bikin perayaan atau tidak? Utamanya akan membuat perayaan, menunjukkan rasa senang sebagai tasyakuran. Begitu juga Maulid. Jangan sampai di bulan Maulid ini kita tidak menunjukkan rasa senang dengan lahirnya baginda Rasul, kemudian kita pelit, nggak mau bikin perayaan, ya, jangan. Maka mereka yang mempunyai harta, jadikan harta tersebut barokah dengan menampakkan kegembiraan, membuat tasyakuran Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena apa yang diinfakkan untuk perayaan Maulid tidak akan sia-sia. Semakin bagus disertai dengan ikhlas, maka semakin bernilai pula panjenengan di sisi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau bikin perayaan kuenya bagus. Ya, makanya ada salah satu munyai di Jember. Beliau itu kalau udah bikin Maulid, kuenya itu ndak mau yang jelek, maunya yang bagus. Kenapa? Karena saya kepengin dilihat baginda Rasul. Kita ini para bapak, para ibu, ketika sudah mati, ketika sudah meninggal, yang paling kita perlukan adalah syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betul, kita harus sholat, betul, kita harus puasa, betul, kita harus bayar zakat, tapi jangan lupa merayakan
hari lahirnya baginda Rasulullah SAW itu juga penting dan harus kita wariskan kepada anak cucu kita, biar mereka mengerti bagaimana cara merayakan, memuliakan hari lahir baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting, ya, semampu kita, ya, sebisa kita, datangkan teman-teman pengajiannya, datangkan teman-teman arisannya. Ayo baca, ya. Kalau bisa bacanya juga jangan langsung mahal qiyam, ya, tapi dibaca dari awal sampai akhir, itu afdal. Ya. Kenapa? Karena rumah yang dibacakan maulid dijauhkan dari keapesan. Ya, rumah yang dibacakan maulid hajat-hajatnya dikabulkan. Rumah yang dibacakan maulid Rasulullah hadir. Makanya ketika nanti maulid itu dibaca harus betul-betul dengan hikmah, harus betul-betul dengan senang, jangan merasa rugi, ya. Karena kalau merasa rugi ibarat kita merayakan anak tapi anaknya dibilang kamu nyusahin nak ngabisin uang saya, kan kayak gitu ya. Jadi jangan seperti itu. Dan tadi dikembalikan semampunya, sebisanya, ya. Kemudian apa lagi Ustaz? Memperbanyak bacaan sholawat, ya, para ibu khususnya, ya, memperbanyak bacaan sholawat, paling tidak satu hari 1000, ya, dibagi pagi 100 atau pagi 200, ya, atau ke ladang 100, perjalanan 100, ya, yang ketika dikumpulkan satu hari nyampe 1000. Ustadz, sholawatnya yang bagaimana? Gak harus panjang. Oh, jenengan senang sholawat mansub, baca sholawat mansub. Oh, jenengan senang sholawat al-fatih, 5 ughli wal khatim 5 sabak, baca itu sholawat al-fatih. Oh, jenengan senang sholawat munjat, baca itu sholawat munjat. Oh, jenengan senangnya yang pendek, ya sudah, baca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala, sambil naik sepeda, sambil ngarit, sambil ngasih makan hewan peliharaannya, dibaca sholawat. Tujuannya apa? Bahwa kita ingin mendekatkan diri kita, ya, kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Katanya Abu Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, beliau menyampaikan tidak ada satu hal yang lebih manjur untuk mengabulkan hajat kecuali lewat salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyakin salawat. Sudah salawat 1000, panjenengan sudah baca 1000, baru yang didoakan pertama anak turun. Ya Allah, jadikan anak-anak saya, jadikan cucu-cucu saya sampai hari kiamat nanti menjadi orang yang soleh, orang yang selamat, orang yang memiliki dunia bukan untuk kehancurannya, orang yang rukun keluarganya. Didoakan habis 1000. Ya Allah, jadikan mata kami pantas untuk melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadikan mulut kami ini layak mengucapkan sholawat. Jadi kadang-kadang kita juga perlu mengingat, perlu melihat, perlu mengoreksi. Oh, saya kenapa kok berat baca sholawatnya? Orang diajak baca sholawat gratis kok berat ini? Kenapa ini? Ya, maka Kiai Pur menyampaikan, hati itu ibarat tanah. Kalau hati itu bagus, maka yang keluar bagus. Kalau tanah itu bagus, maka yang tumbuh juga bagus. Kalau tanahnya rusak, apa yang keluar? Gak ada yang bisa tumbuh. Kalau tanahnya subur, luar biasa. Hatinya bagus, hatinya subur, diajak salawatan, salawat. Diajak baca Quran. Diajak itu berzikir, zikiran. Diajak itu salat duha, ringan dia untuk salat duha.
Tapi kalau diajak ini nggak bisa, diajak itu nggak bisa, dibilang ini nggak bisa, takutnya hatinya rusak. Oleh karenanya, panjenengan khususnya para ibu, perbanyak sholawat, jadikan itu tirakat untuk anak cucu. Karena sekarang ini luar biasa, setiap hari di TV, di internet, tontonannya bagaimana anak itu durhaka. Anak buang ibu. Ada ini. Na'udzubillah, mudah-mudahan di Solo tidak ada. Ya. Anak usir ibunya. Padahal yang punya rumah ibunya. Apa sebabnya? Karena mereka jauh daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya jadikan bulan Maulid ini ajang kita memperbanyak sholawat dan kita minta syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung kalau ada lisannya mudah untuk baca sholawat. Beruntung kalau hartanya dipakai untuk segala kebaikan. Jangan takut, ya, jangan sampai panjenengan itu mengumpulkan harta lalu ditinggal mati. Jangan. Tapi panjenengan mengumpulkan harta, nanti panjenengan bisa raih, panjenengan bisa dapatkan di akhirat. Kenapa? Karena sudah jelas. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Mana qasamalun min shadaqah." Nggak bakalan berkurang harta yang disedekahkan, bal yazdad katanya. Bal yazdad. Kemudian apa? Di dalam Al-Qur'an dijelaskan, pesera orang yang saya infak, pesera orang yang mengeluarkan hartanya kepada jalan yang diridhai Allah, Allah akan ganti. Ya. Mengeluarkan harta untuk haji, mengeluarkan harta ya, untuk maulidan, mengeluarkan harta untuk bangun pesantren, mengeluarkan harta untuk memakmurkan pesantren, mengeluarkan harta untuk memakmurkan masjidnya. Insya Allah makmur juga balasannya. Tapi sebaliknya, na'udzubillah. Mudah-mudahan di bulan Maulid ini ya kita semuanya ya memperbanyak bacaan sholawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan panjenengan semuanya hatinya tambah baik, tambah subur, tambah takwa, sehingga diantara panjenengan tidak keluar dari bulan Maulid bermimpi melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Yang terakhir, mari sama-sama kita berniat ya, niat di bulan Maulid ini mudah-mudahan ya kita terbimbing oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga amal-amalan kita amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, kalau panjenengan bikin maulid jangan dicampur dengan yang haram. Ya, nggak boleh ada joget-jogetnya, nggak boleh ada dangdutnya, ya. Kalau bikin maulid ya sudah maulid ya, karena yang diharap syafaatnya Rasul bukan lainnya. Ya Ustadz, bagaimana kalau saya pakai sound yang katanya horeg? Kalau yang dinamakan sound horeg itu kenapa haram? Kalau ada biduannya, ada campur laki dan perempuannya, lupa sholatnya, makanya haram. Tapi kalau soundnya tinggi, keras, kemudian tidak mengganggu orang, kemudian membuat orang tambah semangat beribadah, tambah semangat qasidahan, selawatan, ya nggak haram. Ya, jadi sesuaikan segala sesuatu kepada keadaannya. Ya, jadi sama-sama kita niat sebelum kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina kama nawa masyayikhuna wa aslafuna fistiqbali wa inda dukhuli syahri rabi'il awal wa nawaina
qira'ata siratil habib sallallahu alaihi wasallam wa nawaina ittiba'ahu tahiran wa batinan fi kullil ahwal wal a'mal wa kathratis salah alaihi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan niat-niat yang orang soleh sebutkan tadi, ya, kita setiap malamnya ya semangat untuk membaca sholawat, semangat untuk ya di rumah kita ini makin adem dengan akhlaknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin. Allahumma ij'al wasila taqabbal thawaba ma qara'na min al-Qur'an al-azim wa ma qulna min qawli la ilaha illallah subhanallah bihamdihi wa sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlisil mubarak hadiyatan wasila wa rahmatan nazila barakatan syamila wa sadaqatan mutaqabbalah. Nuqaddimu dzalika nuhdila hadrati habibika abdika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah sadatina jami' awliya al-kawn ajma'in wa ila hadrati man ijtama'na bisababi talana al-ajri ya Ahmad Munib wa ila hadrati dan kepada orang-orang yang telah memakmurkan masjid ini, memakmurkan pondok ini, memakmurkan desa ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat mereka. Wa usuli mafardasibina ilaihim ajma'in. Thumma ila arwahi walidina wa walidikum wa walidina wa walidikum wa walidil muslimin amma wa khususan ila hadrat khususan laman hadakira wa amal jami'a berahmat wa ridwan wa askinna wa iyam fasihal jinan ya hannan ya mannan ya man idha su'ila al-ata wa idha istu'ina an Allah majbur intisarana wa akbar i'tizarana din bisalat a'malana al-islam wal iman jami'a tawabana wa antara wa dinana wa la tahina Allah wa ghafla wa la ta'khudna ala ghirah aj'alna karakaraina dan nanti ajalina qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim sahil lana kulla ma tuhibbu wa tarda. Allahumma ja'alna jam'an marhuma wa tafarraqna ma'runa. Allahumma inna na'udzubika min al-afat wal ahad wal baliyat wa na'udzubika min kulli munkarat. Allahumma ahlik a'dana wa a'dadin wa al-islam wal muslimin. Allahumma al-karama fi kulli a'daina man arada an-nasu min al-jinni wal insi wa tuqabbala fina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jalna mimman yaghfiru sallallahu alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadha al-shahr al-mubarak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin bi jahi sirri asraril Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim.